नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ भुपिंदर सिंह मलिक। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर विच अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा अथॉरिटी के मुख भवन की रखी नींह। कहा कि IFSC भवन भारत नूं महाशक्ति बनाउण दे असीम मौके पैदा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने किया चंडीगढ़ का दौरा। नशीलियां दवाइयां अते राष्ट्रीय सुरक्षा बारे कौमी सम्मेलन नूं कीता संबोधन। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮन्ना ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। इस मौके प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह समा साडी आज़ादी के अमृत काल का समा है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस समेत ईज़ ऑफ लिविंग की तरह ईज़ ऑफ जस्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। इस मौके प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि ई-कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल अदालतां शुरू की जा रही ने। उन्होंने यह भी दस्सिया कि ट्रैफिक उलंघना करने वर्गे अपराधों लिए 24 घंटे चलने वालियां अदालतां ने काम करना शुरू कर दिता है। मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस गल ते भी जोर दिता कि आम नागरिक संविधान विच अपने अधिकारां तो जाणू होवे ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ संविधानिक नियमां बारे जानकारी होवे तां इस विच तकनीक वड्डी भूमिका अदा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे दौरान गांधीनगर में कल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा अथॉरिटी यानी IFSC के मुख दफ्तर के भवन की नींह रखी है। उन्होंने गिफ्ट सिटी में करवाए गए एक समागम में बोलदਿਆਂ कहा कि यह भवन जिन्ना अपने आर्कीटैक्चर कारण महत्वपूर्ण होएगा उत्थे ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीम मौके भी पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक होंदे भारत के नवे अदारे इसका गौरव भी वधा रहे हैं। व्यापारिक व्यवस्था और संबंध कितने व्यापक थे, लेकिन आजादी के बाद हम खुद ही अपनी विरासत को, अपनी इस ताकत को पहचानने से कतराने लग गए। संभवतः ये गुलामी और कमजोर आत्मविश्वास का असर था कि हमने अपने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और दूसरे संबंधों को जितना हो सका सीमित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज नूं भी लॉन्च किया गया। उन्हें यह भी कहा कि भारत हुण उन्हां देशां की कतार विच आउंदा है जिथे ग्लोबल फाइनेंस नूं दिशा प्रदान की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज चंडीगढ़ का दौरा किया ਅਤੇ उन्हां नशीलियां दवाइयां ਅਤੇ राष्ट्रीय सुरक्षा बारे कौमी सम्मेलन विच शिरकत की। इस समागम विच पंजाब, हरियाणा ਅਤੇ हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। समागम दौरान गृह मंत्री ने नैशनल नारकोटिक्स स्कैनिंग पूल नारके-9 का उद्घाटन भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों को नष्ट करने का काम देश की सुरक्षा लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को नशे की तस्करी और इसके पसार को रोक के बचाना साडा प्रमुख उद्देश्य है। जो डर्टी मनी जनरेट होता है वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है।
एक और ड्रग तस्करी को और ड्रग के प्रसार को रोककर हमें आने वाली पीढ़ी को तबाही और बर्बादी से बचाना तो चाहते ही, ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है, होना भी चाहिए। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 31,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। जनरेट होती, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है, जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारी देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਐਨਸੀਬੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 203 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 20,408 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 54 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1428 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 148 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 126 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 869 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2446 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਦੇ 에ਅਰ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,80,000 ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 14ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਖੇਰਖੀ ਧੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਖੌਦਾ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ UNDP ਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਧਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ DG ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ 26 ਬਿਲਡਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੂਵ ਸਟਰੋਂਗ 2022 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧੀਰਜ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जो कि ब्रेन के कोई भी हिस्से को इफ़ेक्ट कर सकता है और यूजुअली ये यंग विमेन में देखा जाता है, 18 से 35 साल में ज़्यादा देखा जाता है। और इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि ब्रेन का कोई भी हिस्सा इफ़ेक्ट हो सकता है। सो कॉमनली देखा जाता है कि विजन इफ़ेक्ट होती है या फिर बॉडी का कोई हिस्सा वीक या कमज़ोर हो जाता है। ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੂਵ ਸਟਰੋਂਗ 2022 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਲ੍ਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਨ, ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾਲੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।